नानक पद पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन अमरदास गुर हृदय नित ध्याओ। श्री गुरु रामदास गुण गाओ। गुर अर्जन विघ्न के नाशक हर गोबिंद शुभ समत प्रकाशक। गुरु हर राय नमो कर जोरे। श्री हर कृष्ण मनाए बहोरे। तेग बहादुर गुर परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब विसाला। तरों तरा तर पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीशा। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुर शब्द कुमाए जिन्ह जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मृतक भये को हम टिक ल्यावहें। करहे जाचना जथा जीवावहें। शाहो आद सब हिन जग मरना। नदी परवाहे जथा हो थिरना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल कृपा निधान जुग जुग अटल। प्रगट गुरों की देह प्रतख हर धन धन आद। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर। धन धन शहीद सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी के पवित्र तप अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी विखे दर्शन दीदारे करके हाजरियां भर रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी। सतगुरु महाराज ने बख्शिश करके अपने पवित्र चरण कमलों च सानू हाजरी भरन दा सुभाग समा बख्शिया है। चल रहे लड़ीवार गुरु इतिहास की कथा विचार अंदर आप जी ने पिछले समय दे विच साखी सरवण की है कि गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज कीरतपुर साहिब की धरती ते विराजमान हो रहे ने। हुण सतगुरु शिकार खेडन नहीं जाते। दोवें टाइम दीवान सजाते ने। आईयां संगतां नूं उपदेश दे के निहाल करते हैं। बाबा गुरदित्ता जी कदी कदी शिकार खेडन जाते हैं। ਅਤੇ दूर दूर महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जंग युद्ध के अंदर शाहजहां नूं जो हार दिती है उहदियां गल्लां
घर घर दे विच तुरक करदे ने। तुरकैणियां ਜਿਹੜੀਆਂ रंडियां होईयां रोंदियां ने, कीरने पाਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जस हो रहा है भी महाराज के बराबर का कोई पातशाह नहीं जम्मिया जिहड़ा छेवें पातशाह नूं जंग करके हरा सकदा होवे। संगत जदों कीरतपुर साहिब आउंदी है, राह विच इवें गुरु का जस सुन के बहुत खुश होंदी भी साडे गुरु की वडियाई हो रही है भी महापुरखां विचों महान संत पूर्ण सतगुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ते बादशाहां दे विचों सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब मेरी पीढ़ी दे मालक ने। इस तरह ही संगतां निहाल हो रही सन दर्शन करके। एक दिन बाबा गुरदित्ता जी कुछ सिखां नूं नाल लैके शिकार खेडण गए। दिन काफ़ी चढ़ आया, शिकार नहीं कोई लभा। एक गऊ चल रही सी जंगलों दे विच, पहाड़ां दे इलाके च। संघने दरख्त ने, पत्ते ने, टहनियां ने, थोड़ा जिहा उहदे सिंग जे दिखे। एक सिख सवार ने उं जापिया जिवें कोई 12 सिंगा हुंदा, हिरन हुंदा। उन्हें उस वेले गोली चला के शिकार खेडण दे वास्ते निशाना तक के गोली मारी। फिर जदों नेड़े जाके वेखिया भी इह ते गऊ मर गई है, मेरे कोल पाप हो गया। सिख खलोता ही सी, इन्ने नूं गऊआं दा चरवाहा भी आ गया जिहड़ा वागी सी। उन्हें रौला पाउणा शुरू कर दिता। पहाड़ी इकट्ठे हो गए। घोड़ा भी सिख का बन लिया, सिख नूं बन लिया। बाकी घोड़सवारां नूं पता लगा, वो भी उत्थे पहुँचे। बाबा गुरदित्ता जी भी पहुँच गए तो बाबा गुरदित्ता जी ने बड़े प्यार नाल कहा भी ये बहुत माड़ा काम होया है, पर तुसीं हुण झगड़ा क्यों करदे हो? हुण ये गां मर गई है, मरी हुई गऊ हुण किवें जींदी हो सकदी है? हुण कर की सकदे आ भी काम तां माड़ा होया है, नहीं सी होना चाहिए, पर वस की गल कोई नहीं है। पहाड़ी ये कहन लगे तुसीं गुरु दे पुत्तर हो, शक्तियां तुहाडे सानूं पता, इहनूं जिउंदी करो। गां दे वंडे गां लवांगे, फिर तुहाडा ये घोड़सवार छड्डांगे, फिर अपना तुसीं ये साथी लै जाओ। बाबा गुरदित्ता जी ने इस तरह के बचन सुने तो गुप्ती हन इन्हें सिखां ने भी बेनती कर दी भी बाबा गुरदित्ता जी गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह तां नाराज होणगे क्योंकि बाबा गुरदित्ता जी ने सोचा भी छेवें पातशाह शक्ति नहीं विखाउण दिंदे, बहुत नाराज होणगे, करामात नहीं विखाउण दिंदे। ते सिखां कहा भी आपां किहड़ा कोई मरिया मनुख जिउंदा करना है, पशु ही है, नाले गां जिउंदी हो जाएगी। तो जे गां नहीं जिउंदी करदे तो पहाड़ी कहंदे भी राजे को पुकार करांगे, बदनामी होवेगी। उत्थे सारे आखणगे भी गुरु के पुत्र ने गऊ का शिकार किया है, बदनामी ये होएगी भी हुण गुरु महाराज साहिब के सिख गऊआं मारन लग पे हैं, झगड़ा वधेगा। ये सारा कुछ बाबा गुरदित्ता जी सोच रहे हैं, सिखां भी बेनती की है। तो अखीर मन में ये गल आई है भी बाद में जो होवेगा वेख्या जाऊ, जो सतगुरु गुस्सा करनगे, जो गुरु साहिब हुक्म करनगे वो सत कह के मन लांगे, करा कले कलेश तो मुकाईए। बाबा गुरदित्ता जी घोड़े तो उतरे, एक सीढ़ी उन्होंने हाथ दे विच सी, निम की सोटी पकड़ी है, वो आ करके जिथे गऊ मरी पई है उस गऊ के जिमें सुते जानवर नूं जगाईदा है इवें नाले सोटी फेरती दे नाल ही कहण लगे भी गऊ माता जी उठो, काहदे वास्ते एवें तुसीं लम्मे पए हो, घाह चरो। ये बचन कहण दी देर सी, सारियां दे वेंदिआं बाबा गुरदित्ता जी के बचन सुन के गऊ उस तरह एकदम उठी है जिवें सुती गऊ नूं किसी ने जगाया होवे ते उठदिआं घाह एवें चलन लग पई जिवें बहुत दिनां दी भुखी होवे। सब हैरानी मन गए। गऊआं दा चरवाहा जिहड़ा सी वागी वो बाकी गऊआं दे विच अपनी गऊ लै गया, बड़ा खुश होया। पहाड़ीए घरों घरी चले गए, सिख खुश होए, वापस पहुँचे कीरतपुर साहिब। दोपहरां का समा हो गया सी, लंगर छकिया तो लंगर छक के आपो अपने आसना ते गए। इस गल की खबर सतगुरां नूं होई कि श्री गुरदित्ता जी दे उन्हां दे नाल दे सेवकां ने हुण लंगर चों प्रशादा छकिया है। एक नाल दे सेवक नूं बुला लिया भी की गल कित्थे फिरदे रहे बाहर, अज भी दोपहर हो गई है, दोपहरे आके लंगर छकिया, सचो सच जो भी होया गल घटना दस। तो महाराज साहब कहते झूठ ना बोली, नहीं तो फिर तेरे ते नाराज़गी होएगी साड़ी।
ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਕੰਬ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੀ, ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋ ਗਊ ਮਰ ਗਈ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਲੇ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਲੇ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਡੇਢ ਕੁ ਪੈਰ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੀਕਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਧੀਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਖ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਅਟਲ ਰਾਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਰਤ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾ ਕਰਕੇ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਮਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂ, ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਾਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਿਰਤਕ ਭਏ ਹਮ ਕੋ ਟਿਕ ਲਿਆਵਹਿ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਊ ਮਰੀ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਿਰਤਕ ਭਏ ਕੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਮ ਢਿੱਗ ਲਿਆਵਹਿ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਹਿ ਜਾਚਨਾ ਜਥਾ ਜਿਵਾਵਹਿ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਹੋ ਆਦਿ ਸਭ ਹਨ ਜਗ ਮਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਏ ਤੋਂ। ਨਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਸਾ ਇਹੋ ਥਿਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਵਿਸੁੰਨਿਆ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਮਕੋ ਜੀਵਾਵੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਚਲੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਇਦੇ ਕਿਸੈ ਉਠਾਵੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ ਜੇ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਕਿਸੇ ਮਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੋ ਭੀ ਕੁਛ ਯਤਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮਰੀ ਹੋਈ, ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਵਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੱਸੋ। ਲਿਓ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਉਚਾਰਾ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਮਕਰਨੀ ਹੀ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਊ ਮਰੀ ਜਿਉਂਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਮਰੇ ਅਸ਼ਟ ਹਟਿਓ ਨਹਿ ਜਾਵੈ, ਹਮਰੇ ਅਛਤ ਹਟਿਓ ਨਹਿ ਜਾਵੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਤੋਏ ਕਮਿਆਨ ਜੁਗਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ, ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਦੇ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਠਹਿਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੇ ਨਾ ਸਕੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਹੀਰ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਝ ਕਰ ਲਓ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਈ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਮ ਰਹੋ ਤਾਂ ਹਮ ਤਜ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਜੇ ਰਹਿ ਤੁਮੋ ਕਰੋ ਪਿਆਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਦ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਬਨੈ, ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਕ ਰਾਖੇ ਤਿਆਗ ਹੈ ਗਤਨੈ, ਇੱਕ ਰੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਤਿਆਗ ਹੈ ਤਨੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਦਵੈ ਕਰ ਬੰਦ, ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤ ਬਚਨੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ, ਖੇਡ ਬਣਨੀ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਂ ਹੀ ਹਟੇ ਨੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨ, ਵੀ ਫਿਰ ਕਲੇਜੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਘਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਤੋਂ ਨਾ ਹਰਖ ਨਾ ਸ਼ੋਕ ਬਿਲੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਅਵਸਥਾ ਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਖ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਜਿਨੋ ਕੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਦੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਚਿਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਪੱਕ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਤਾ ਸਮਰੱਥ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਭੰਜਨ ਘੜਨ ਸਗਲ ਜਿਨ ਹੱਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਭਾਵ ਕਿ ਪਦਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਭੰਜਨ ਭੰਨਣਾ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਚਨ ਅਮੋਰ ਜਿਨਹੁ ਕੇ ਸਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਮੋੜ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਜਿਮ ਮਿਟੇ ਨਾ ਕਦਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਅਮੋਘ ਬਾਣ ਜਿਵੇਂ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਨ ਸੰਸੈ ਮਾਨਿਓ ਹੀ ਬਨੈ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਦਾਂਗਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂ ਭਲੋ ਆਪਨੋ ਜਨੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਠਾਨੀ ਨਮੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਤੀਨ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਤੇ ਮਮੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ 3 ਵਾਰਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਕਰਮਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰੇ ਮੋਨ ਕੋ ਕੀਨ ਸਪਿਆਨ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰੀ ਧਰੀ ਕਰ ਖਰੀ ਮਹਾਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਸੋ ਮਿਲੈ ਨ ਬੋਲਣ ਕੀਨ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਮੌਨ ਹੀ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲਨ ਪਰਲੋਕ ਵਿਖੈ ਚਿਤ ਦੀਨ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਗ ਮਿਲੇ ਚਲੇ ਤੇ ਸਮੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਥ ਜੋਰ ਨਰ ਠਾਨਤ ਨਮੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸਕੇ ਦੇਸ਼ ਨ ਬਲੋਚਨ ਲਾਏ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਸ ਬਿਰਤੀ ਹੋਈ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਹੇ ਕਰਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸੁਧੇ ਸਿਧ ਇੱਕ ਰਸ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਬਿਸਮੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆ। ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਤ ਉਦਾਸ ਸਭਨ ਤੇ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਰਤੀ ਜੀ ਉਦਾਸ ਉਪਰਾਮ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੇ ਵਹਿਰ ਭਿਆਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨਗਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲਪ ਸੈਲ ਪਰ ਚੜਬੋ ਠਾਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ
ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੋ ਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤਿਆਗਿਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਾਏ ਇਕਾਕੀ ਦਾਸ ਨ ਸੰਗ, ਜਾਏ ਇਕਾਕੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ 5-6 ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਚਲ ਚੜੇ ਤੂੰ ਤੰਗ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹੋ ਸਥਾਨ ਨਿਹਾਰਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੇਸੇ ਕੁਸ਼ਕ ਅੰਤਰਾ ਧਾਰਾ, ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀ ਤਰਾ ਪਰ ਧਰੀ ਗਡਾਈ, ਜੋ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਦੀ ਸੋਟੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਅਵਲੋਕਤ ਭੇ ਸੁੰਦਰ ਥਾਈ, ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਟੰਬ ਕੋ ਰਾਗ ਨ ਠਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੋਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਨੌਕਾ ਮੇਲ ਸਕਲ ਜਗ ਜਾਨਾ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਬੇੜੀ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਗ ਦਾ ਮੇਲ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਨਦੀ ਦੇ ਇਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੰਘਿਆ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤ ਸਪੁੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਰਾਏ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੀ ਲਾਇਕ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਹਨ। ਮਿਲਨ ਹੇਤ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਨ ਲਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਤ ਸਮਾ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਮਾਹੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰ ਮਿਲੇ ਕਰ ਪਾਹੂ, ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ, ਲਾੜ ਲੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਸ ਤਰਨ ਕੋ ਆਪਣੇ ਹਾਥ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਮਾਲੋ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸ ਤਰਨ ਕੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਣ ਜਿਹਾ ਵਿਛਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੁੰਦਰ ਕੁਰਿਓ ਕੁਸ਼ਾ ਕੇ ਸਾਥ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਲਿਆ, ਘਾਹ ਆਦਿਕ ਜਿਹਾ ਦੱਬ ਆਦਿਕ ਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾ ਲਈ। ਤਬ ਤਨ ਪਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਘਾਹ ਜੇ ਦਾ ਬਸਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਸਣ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਚਾਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰ ਦੋਹਰ ਸਹਿਜਾ ਤ੍ਰਿਣ ਡਾਰਾ, ਦੋਹਰਾ ਕਰਕੇ ਘਾਹ ਦੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਦਰਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਬਿਰਤ ਸੰਕੋਚ ਬੈਠ ਤਬ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲਿਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਮਹਿ ਥਿਰਤਾ ਲਾਏ, ਜੋ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਥਿਰਤਾ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਮੂੰਦ ਬਿਲੋਚਨ ਪੌਂਡੇ ਫੇਰ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਐਵੇਂ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਦੁੱਤੀ ਬਸਤਰ ਲੈ ਮੁਖ ਪਰ ਗੇਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਚਾਦਰਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਦਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤਨ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਜੋਰ ਸ਼ਕਤ ਕਰ ਖੰਚੈ ਪ੍ਰਾਨ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਖਿੱਚ ਲਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤਨ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਠਾਨ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਠਾਣ ਕੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਤਕਾਲ ਤਨ ਸ਼ੋਰ ਸਿਧਾਰੇ, ਤਾਤਕਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪਏ। ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਯੋਗ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਦ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਝਾਟੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਿਮ ਪੰਨਗ ਕੰਚਰੀ ਨਿਜ ਡਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਪ ਕੁੰਜ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਵੇਂ ਬੜਾ ਸਹਿਜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਏ ਸੁਖੈਨ ਤਜੀ ਤਬ ਕਾਇਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਨਹਿ ਭਇਓ ਕਦਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਖ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਸੋਗ ਗਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਦਾ। ਨਈ ਬੈਸ ਮੈਂ ਤਨ ਤਰੁਨਾਈ, ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਮ ਜੋਗੀ ਮਾਇਆ ਤਜ ਪਰ ਜਾਈ, ਐਵੇਂ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੋਹਰਾ ਲੈ ਸੁਧ ਤੂਰਨ ਸੁਰ ਸਰਬ, ਇਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਚੜੇ ਬਿਮਾਨ ਪਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਝਾਟੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਸੁਤ ਕੇ ਤਨ ਤਜਨ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਮੰਗਲ ਠਾਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਚੌਪਈ ਜੈ ਜੈ ਮੁਖ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ, ਸਭ ਦੇਵਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਜੈ ਹੋ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੀ ਜੈ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਸਮਾਂਜੁਲ ਕੋ ਭਰ ਭਰ ਡਾਰੇ, ਕੁਸਮਾਂਜੁਲ ਕੋ ਭਰ ਭਰ ਡਾਰੇ, ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਅਪਸਰਾ ਹਰਖਤ ਨਾਚੇ, ਅਤੇ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਸਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਅ ਮਲਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਵੇ ਗੀਤ ਮਧੁਰ ਸੁਰ ਜਾਚੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਨ ਸੁਰਨ ਅਬ ਬੰਧਨ ਕੀਨਾ, ਸਭ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਕਰੋ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਪਰਬੀਨ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਦੇਵਨ ਕੋ ਬੜ ਉਤਸ਼ਾਹੂ, ਸਭ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਸ਼ੁਭ ਆਗਵਨ ਜਾਣ ਕੈ ਪਾਹੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਰੂਹ ਜਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਆਪ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤੇ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਭ ਆਗਮਨ ਜਾਣ ਕੈ ਪਾਹੂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ
ਆਗਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ। ਅਸ਼ਟਮ ਗੁਰ ਕੋ ਸੁਗਟ ਸਪੂਤ, ਜੋ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲਾਇਕ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਸਪਤਮ ਗੁਰ ਕੋ ਪਿਤ ਮਤ ਪੂਤ, ਅਤੇ ਸਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਇਕ ਪਿਤਾ ਹਨ, ਮਤ ਪੂਤ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੇ ਕਰ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਜ ਆਰਤੀ ਦਰਸ਼ਤ ਭਏ, ਜਦੋਂ ਦੇਵਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਸੁਰ ਗਮਨੇ ਜਾਏ ਪਿਛਾਰੀ, ਫਿਰ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਮਗਰ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਗੁਰਸਿਤ ਦੀ ਪਹਿ ਬਿਮਾਨ ਅਗਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਮਾਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇਜ ਸਹਿਤ ਸੂਰਜ ਜਨ ਜਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਬਾਨ ਉਡਗਨ ਸਮੁਦਾਈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਨ ਉਡਗਨ ਸਮੁਦਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈ ਜੈ ਹੈ ਸ਼ਕਤ ਸੁਰਨ ਕੀ ਜਾਵਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਨਾ, ਹਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੀਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵਪੁਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਅੱਗੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਤਹਿਲੋ ਸਭ ਹਿਨ ਕੀਨ ਪੁਚਾਵਨ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੀਕਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਲ। ਕਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਹਟੇ ਪਛਾਰੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ ਸਭ ਦੇਵਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਸਤ ਗਮਨਿਓ ਜਾਤ ਅਗਾਰੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਸੁਰਪੁਰ ਕੋ ਹੇਰਤ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤ ਆਨੰਦ ਕੋ ਹਿਰਦੇ ਸਮਾਏ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਨ ਗੁਰਪੁਰ ਲੋ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੁਨः ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸੀ, ਗੁਰਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰਤ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਣਾਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੀਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਘਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਝਾਟੀ ਬਿਰਤੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇਵਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਸੋ ਬੰਧਨ ਗਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਹੋਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੇ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਚਤ ਉਪਾਦਤ ਮਹਿ ਜਾਏ ਬਿਰਾਜੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਚੁੱਤ ਅਡਿੱਗ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਚਿਤ ਆਨੰਦ ਦੀ ਲੀਨਤਾ, ਉਹ ਪਦਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤਗ ਭਾਂਜੇ, ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਤ ਕੀਰਤ
ਔਰ ਮਹਜੇ ਦਾਸ। ਇਧਰ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਘਰ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਰਹਿਤ ਨਿਤ ਪਾਸ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਲਗੇ ਬਿਲੋਕਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਆਵੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਏਤੋ ਤਖੋਜਤ ਕਹੂੰ ਨ ਪਾਵੈ। ਇਧਰ ਉਧਰ ਬਥੇਰਾ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੋਜਤ ਵਿਚਰਤ ਜਹ ਕਹਿ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਾਸ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿਨੋ ਪਿਖੇ ਤਿਨ ਦੀਨ ਬਤਾਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਜਨ ਬਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਤੇ ਬਹਿਰ ਗਏ ਗਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਔਰ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਏਕਾਕੀ ਸਭ ਸੰਗੀ ਸ਼ੋਰ। ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਨਤ ਦਾਸ ਹਿਤ ਸੇਵਾ ਧਾਏ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਮ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਹਵੈ ਕਿਤ ਥਾਏ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮਗਰ। ਉਤੋਂ ਗਏ ਸੋ ਬੁੱਝਤ ਦਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਜਿੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪਈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੇ ਉਤੰਗ ਥਾਨ ਤਿਸ ਪਾਸ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਸੀ, ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਏ ਬਿਲੋਕੇ ਪੌੜਨ ਕਰੇ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਹਾਂ ਕੀਨ ਅਵਨੀ ਪਰ ਪਰੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਦਨ ਪਰਿਅੰਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਆਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੰਘੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਲੰਘੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਮ ਕਿਸਹੂ ਕੋ ਸੰਗ ਨ ਲਿਆਏ। ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਭੋਏ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ। ਘਰ ਤੁਰੰਤਾ ਨਿਕਟ ਸੁਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦਾਸ। ਲਗੇ ਬਿਲੋਕਨ ਸਵਾਸ ਨ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਹਿਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਸਮੈ ਬਹੁਰੋ ਹੱਥ ਲਗਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਬਜ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਟੋ ਟੋ ਕਰਕੇ। ਚਰਨ ਪਲੋਟਤ ਚਹਿਤ ਜਗਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੂਰਛਾ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਸ ਕੇ ਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਈ ਜਬੈ ਉਰ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਏ ਆਏ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹੀ। ਬਾਕੀ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੌੜ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕੂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਿਕਸੇ ਨੈਣਨ ਤੇ ਜਲ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਭੋਜਨ ਕੀਨ ਕਹਾਂ ਤੁਝ ਭਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ?
क्यों रोदन तुम ऐसे ਆਪ कियो। ਤੂੰ ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਂਗਰ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੇ? सुन गुर ते बोलियो तब दास। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, पुत्र आपको बड़ गुण रास। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਨ, ਘਰ ਸਨ। ऊंचे थल पर कुशा डसाई। ਆ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਸਾ ਘਾਹ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ पौंडे प्राण नहीं बिच पाई। ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਵੇਖੇ, ਨਬਜ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ। सुन कर सब ते अंतर जामे। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ उठे तुरंत सेवक अनगामी। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਸੀਕਾਰ ਨੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ चलो कौन थल में मृत होए। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ। तिम सतगुर गमने सब जोए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। अंतेपुर गुर के सुध गई। ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰ ਚਲੇਗੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। सुनत बात सगरी रुदनई। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸਭ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। हरिओर और कीर्तपुर माही। ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। सुन सुन शोक वधियो लगना। ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। विधि चंद आदिक नर वृंद। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, संग लय श्री हरगोविंद। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ उतलावत पहुँचे तिस थान। ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਲਾਵਤ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਨ ਤੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, देखियो पुत्र पौड्यो बिन प्राण। ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦ ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਏ। नर पर्ण सम शोक उपायो। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। कहो नंदन किम कहाँ सिधायो। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਗਏ ਹੋ। सुपट सिख है संग जतेक। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ, रोदत करत पुकार अनेक। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵੀ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਲਗਾਅ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਬਹੁਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਬੈਸ ਮਹਿ ਕਾਲ ਨ ਕਾਲ। ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਆਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਰਾਵਰ ਕਹਾਂ ਗਏ ਕਰ ਖਿਆਲ। ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੁਣ ਕੀਰਤਪੁਰ ਕੇ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਘਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਜ ਵਿਸਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਭ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਈ ਸੀ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਧਰੀ ਦੀ ਧਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੌੜ ਆਏ। ਸਭ ਰੋਦ ਤਾਰ ਬੰਧਨ ਕਰੈ। ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਿਮਰੈ ਸ਼ੋਕ ਸੋਚਿਤ ਧਰੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ
ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਕ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੰਦਰੋਂ। ਆਏ ਨਾਨਕੀ ਅਰ ਮਰਵਾਹੀ। ਇਧਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਮੁਖ ਕੋ ਦੇਖ ਦੇਖ ਬਿਲ ਲਾਹੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਬਾਦਾ ਹੀ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ ਜੋਧਾ ਸਭ ਲਾਇਕ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਗੁਰ ਸੁਤ ਜੇਸ਼ਟ ਗਨ ਸੁਖਦਾਇਕ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੁੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਬਦਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਦੀਵ ਬਿਲੋਕੈ। ਮਾਵਾਂ ਵਿਰਾਗ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਕਮਨ ਗਵਨ ਪਰਲੋਕੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਿਤਾ ਕੋ ਦੇਖ। ਇਧਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਦਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਖ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿਰਾਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਪੂਰੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਲਪ ਬੈਸ ਮੈਂ ਮੁਖ ਮੁਰਝਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਪਾ ਲਈ। ਕਹੈ ਬਦਨ ਕੁਛ ਬਾਕ ਨਾ ਆਇਓ। ਮੁਖੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ। ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਡਾਰਾ। ਫਿਰ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਹੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਨੋ ਸ਼ੋਕ ਕੋ ਛੁਟਿਓ ਪੁਹਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਫੁੱਟ ਪਏ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਬਕਰ ਬਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਧੀਰਜ ਧਾਰੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਸੁਭਟ ਟਿਕ ਰੁਦਤ ਮਹਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਸਭ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਿਤ ਕਰ ਸਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰਨ ਸੋਜ ਮੰਗਾਏ। ਇਧਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਣਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰਾਗ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਧਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਆਓ। ਚੰਦਨ ਭਾਰ ਲਿਆਏ ਸਮੁਦਾਇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਕ ਗਏ ਆ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਤਿਲ ਜਵ ਕ੍ਰਿਤ ਆਦ ਸਭ ਅੰਨ। ਤਿਲ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਜੌਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਘੜੇ, ਸਭ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਤਕਾਰ ਸਭ ਰੋਦਨ ਠਾਨੈ। ਨਾਲੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਹਾਰਾ ਜਿਹਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਕਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਧਾਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੇਤਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਇੱਕਦਮ ਹੌਕਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰੀ ਖਰੀ ਗੁਰ ਖਰੀ ਨਿਹਾਰੀ। ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੋਟੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹ ਤਰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਉਹ ਸੋਟੀ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਟਹਿਣੀ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿ ਕਰ ਚੰਦਨ ਚਿਖ ਬਨਵਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਦਰਖਤ ਬਣੇਗਾ।
ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਤੇਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਦੇਖਤ ਕਹੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਏ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਨਏ ਬਸਤਰ ਤਨ ਮਹਿ ਪਹਿਰਾਏ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਨਵਾਂ ਚੋਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਗਈ। ਬਹੁਰ ਚਿਖਾ ਪਰ ਦੇਹ ਧਰਾਈ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅੰਗੀਠਾ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਅੰਗੀਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਲਗਾਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਗਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦ ਸਮੇਤ ਸੰਸਕਾਰਨ ਕੀਨੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਭਨ ਬਿਲੋਚਨ ਜਲ ਭਰ ਲੀਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਜਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਫੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਬਹੁ ਕਰਾ ਕਰਵਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਏ। ਨਰ ਕੋ ਗਨ ਉਠਾਏ ਕਰ ਲਿਆਇਓ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜੋ ਹੈ ਪਾ ਕੇ ਬਾਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਸਭਨ ਬਾਪ ਕਾ ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ, ਸਭ ਨੇ ਛਕੀ ਹੈ। ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਨ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਲੱਗਿਓ ਦੀਵਾਨ, ਫਿਰ ਪੁਨः ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੋ ਪਈ। ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰੂਗੀ। ਐਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਸੋ ਗਏ ਵਰਤਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭਨ ਸੁਨਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨ ਅਲਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਧਰੇ ਕਾਮਨਾ ਜੋ ਸਿਖਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਕਰੇ ਤਿਹਾਵਲ ਇਤਰ ਪਾਵੈ, ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੋ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਦਰਸ਼ਕੋ ਪਾਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੇ ਕੋਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ ਬਾਸ਼ਤ ਪੁਰਵੈ ਸਮੁਦਾਏ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੀਮ ਤਰੋਵਰ ਹੋਏ ਬਿਲੰਦ, ਤੇ ਇਹ ਟਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨਿੰਦ, ਤੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਫਲ ਦੇਣਗੇ। ਕਰੇ ਬੰਦਨਾ ਦੇਖੇ ਨੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਕਲ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਨ, ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਇਹਾਂ ਤਿਹਾਵਲ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ। ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਖਾਏ, ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਗ ਛਕ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਛਕਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਚਲ ਆਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਰੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ,
ਪੁਨ ਸਥਾਨ ਮਹਾਨ ਬਨੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਸਥਲ ਤੇ ਸੋ ਤਿਹਾਵਲ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਛਕਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਪੁਨ ਸਥਾਨ ਮਹਾਨ ਬਨੇ ਫਿਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਥਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਮਲ ਬਿਨਸੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੇਵੇ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਬਨ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਪਾਏ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਥੋਂ। ਬਰਖਾ ਮਹਾ ਅੰਧੇਰੀ ਜੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਕਉ ਤਿਹਾਵਲੇ ਸਥਲ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਏ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਮਹਿਮਾ ਕਹੇ ਥਾਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਵਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਠਤ ਭਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤੇ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ 25 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਟ ਘਾਟ 17 ਸੈ ਸੰਮਤ। ਕਹਿੰਦੇ 8 ਘਾਟ 1700 ਸੰਮਤ ਭਾਵ 1692 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੂ ਮਾਸ ਸੁਦੀ ਦਸਮੀ ਅਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦੇ 10ਵੀਂ ਥੀ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤਰੀਕ ਹੈ 1695 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ 25 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣੇ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋਈ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋਈ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਘਰ ਸਭ ਕਿਰਿਆ ਗੁਰੂ ਚੱਲ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਗਾਤ ਕਿਛ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਸਮਤ ਮਤ ਸਭ ਤੂਛਨ ਠਾਨੀ। ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਆਏ ਚਲੀ ਗਨ ਨਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਦ ਨਾਨਕੀ ਪੁਰ ਜੋ ਮਝਾਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਧਿਕ ਬਿਰਲਾ ਪਕਰਤ ਸੋ ਆਮੈ। ਮਾਈਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਹਾਲਾਂ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਸੀ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਣ ਕੋਕ ਸੁਨਾਵੈ। ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਚੇਤੇ
ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂ ਕੂ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਤ ਸ਼ਬਦ ਪਦ ਕਰਤ ਪੁਕਾਰਾ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਨ ਬੈਸ ਪਰਲੋਕ ਇਹ ਸਿਧਾਰਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧੀਰ ਮਲ ਨਿਜ ਮਾਤ ਸਮੇਤ, ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਧੀਰਜ ਮਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੋ ਹਨ, ਅੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਇਨ ਕੇ। ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਵਿਸਰੇ ਰਹੇ ਸੁਜਾਨੀ ਪਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਵਿਛੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਹਮ ਸੋ ਕਬ ਧਰੈ, ਮਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨਾ ਉਸਨੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੋਲਤ ਚਲ ਆਈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਵਧਿਓ ਸ਼ੋਕ ਸਭ ਕੇ ਸਮੁਦਾਇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਕ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਸੁਤ ਲਾਇਕ ਮਰਿਓ ਅਚਾਨਕ, ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜਾਣੈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਏ। ਸਦਨ ਪਰਵੇਸੇ ਸਗਰੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਦ ਨਾਨਕੀ ਮਨ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭੇ ਕਰ ਸਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮਾਈਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜੇ ਔਰਿਓ ਅਚਰਜ ਰੁਦਤ ਪੁਕਾਰੇ, ਚਰਜੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਗ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਫਿਰ ਵਿਰਾਗ ਜੀ ਦਾ ਫਹਾਰਾ ਫੁੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਦਨ ਪਰਵੇਸ਼ੇ ਸਗਰੇ ਆਏ, ਆਦ ਨਾਨਕੀ ਮਨ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਤ੍ਰੈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭੇ ਕਰ ਸਾਰੇ, ਗੁਜਰਿਓ ਅਚਰਜ ਰੁਦਤ ਪੁਕਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਨ
ਦਿਆਲ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ